Can you see my screen? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So currently there are total 15 students. Let's wait for some time. So up to the arrival of remaining students, who will brief about our last discussion? Actually, there is usually a big gap in two lectures, means our two lectures. That's why there is possibility of forgetting, or can anyone brief? I'll take the name of any student. Here is Pradeep Dhumar. Dhumar, unmute yourself. Can you hear me, Dhumar? Or anyone else? Tornay Abhiraj. Or here is Sanskruti, roll number D12. सर वर्ब्स आणि मॉडल ऑक्झिलरी असं झालंय आय थिंक मला पण एवढं Correct. हा. Yeah, you are correct. We were on the same track. So let us start our discussion. In our previous lecture, we have gone through the teaching scheme, then examination scheme, then what this IAC is, how many IAC examinations are there. After that, ICA, that is internal continuous assessment. How many assignments are we going to complete? When are we going to complete? That way, there was discussion. After that, we had seen the course objectives as well as course outcomes. So already we have discussed the purposes behind setting this subject as one of the subjects of your first semester. And then after that, we had moved towards the outcomes. Okay. So after outcomes, we had moved towards the actual syllabus. And in unit 1, that is English grammar, we had discussed regarding articles, then nouns, pronouns, and verbs. So let's have a brief discussion regarding it. Can anyone tell what articles are? How many are they? 3. Yes, there are 3. Which are they? O and the. Very good. And correct. So after which kind of sounds do we use an? A-E-I-O. Correct. Chapude and the. Vowels. Vowels, correct. After any vowel sound, we use an. Okay. And what about the consonants? Which are the consonants in Marathi? A I I U A, E A, E I, E. I, U. No, 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 no. E are the vowel sounds. To A, they are the vowel sounds. And from K to Dnya, क टू ज्ञ they are Consonants.
consonant sounds. And before any consonant sound, which article is used? A. A. Correct. A. Very good. So there is the third article, the. Regarding it also, there are certain situations we will discuss during our regular lectures. Then nouns. Here we had discussed how naming is done by human beings. Yes or no? And nouns are simply the naming words which are given to the visible or invisible aspects around us. After that, we had moved towards the third point, that is pronouns. So, which pronouns have we discussed? Do you remember? Personal pronouns. He, she, Ah. it, they. Correct. Starting with I, first person singular, I. Then first person plural, They. no. First person We, plural. sorry, we. Ha, we. Then second person singular. माझ्यासमोर समजा एक व्यक्ती She. आहे. She. लिसन प्रॉपरली बिफोर आन्सरिंग. माझ्यासमोर समजा एक व्यक्ती आहे. सेकंड पर्सन आहे की एकटी आहे. सेकंड पर्सन सिंग्युलर. So which pronoun will I use? You. Correct. You. Then next situation. I'm first person and there is a group of people in front of me. We. That is second You. person plural. You. Correct. Then there is one third person male. I am the first person, you are the second person, and there is a third person who is different from you or me, and that person is a male. He. He, correct. Then the third person is a female. She. She. And the third aspect is an animal or an object. It. It, correct. It. व्हेरी गुड. तर हे सगळे पर्सनल प्रोनाउन्स आहेत, त्याचे वेगवेगळे व्हेरियंट्स आहेत. आपण डिस्कस केले होते की जसं आय, मी, माय, माइन, माय सेल्फ. त्याच्यानंतर वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ. त्याच्यानंतर पुढं सांगा. He, his, him. ही, हिम, हिज, Himself. परत हिज आणि हिमसेल्फ. करेक्ट. त्याच्यानंतर यू. विल टेल मी Your, yours, your, yourself. correct. Yourself or yourselves. Okay. Then they. They, them, their. Correct. Then theirs and themselves. Themselves. Correct. So these are the personal pronouns. In addition to these personal pronouns, there are other types of pronouns like interrogative pronouns. म्हणजे प्रश्न विचारण्यासाठी जे कोणते WH वर्ड्स आपण यूज करतो ते सगळे इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. त्याला आपण प्रश्नवाचक सर्वनाम असं म्हणायचं. नाउ यू कॅन टेल मी द लिस्ट विच आर दोज WH वर्ड्स which we use for asking questions. How, What, which, who, who, where, which. what. Correct. What, when, where, why. आणि आपल्याला हे पण याच्यामध्ये समजतं की देर इज स्पेसिफिक. करेक्ट. हू, हुज वगैरे. सो वी कॅन अंडरस्टँड दॅट देर इज स्पेसिफिक पर्पज बिहाइंड द यूज ऑफ स्पेसिफिक WH वर्ड. मग मी समजा हू हा प्रश्न विचारत असेल तर मला काय जाणून घ्यायचं असेल? कोण. कोण कोण. किंवा कोण आहे तू. करेक्ट. व्हेरी गुड. मला समजा वस्तू जाणून घ्यायची आहे. What. व्हॉट. करेक्ट. मला समजा मालकी जाणून घ्यायची आहे, ओनरशिप जाणून घ्यायची आहे. माझ्यासमोर एक पेन पडलेला आहे आणि तो Whose. व्हेरी गुड. सगळ्यांच्या लक्षात येते हे?
Yes, sir. हां. देन मला समजा चॉईस किंवा प्रेफरन्स जाणून घ्यायचा आहे, पसंती जाणून घ्यायची. विच व्हेरी गुड. विच. मला समजा वेळ जाणून घ्यायची आहे. When. व्हेन. करेक्ट. when मला समजा ठिकाण जाणून घ्यायचं आहे, लोकेशन जाणून घ्यायचं आहे. where करेक्ट. Where. किंवा ॲड्रेस Where. जाणून घ्यायचा आहे तर वेअर. करेक्ट. Where. व्हेरी गुड. तर हे सगळे WH वर्ड्स सुद्धा इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत, लक्षात घ्या. प्रश्न विचारण्यासाठी वापरले जातात. याच्याशिवाय अजून एक तिसरा प्रकार आहे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स, ज्यांचा वापर आपण जवळचे किंवा लांबच्या व्यक्ती वस्तू दाखवण्यासाठी करतो. जसं की आपल्या लास्ट लेक्चरमध्ये मी सांगितलं होतं की धिस इज अ मोबाईल. त्याच्यामध्ये जो धिस हा शब्द आहे तो काय आहे बघा, त्या मोबाईलचं रिप्रेझेंटेशन करतो की नाही, रिप्लेसिंग वर्ड आहे की नाही. हो आर यू गेटिंग और नॉट? Yes. yes sir हां, Yes, sir. गुड. आणि माझ्यासमोर समजा जास्त गोष्टी असतील, समजा हे जे दिसत आहेत ते किती फिंगर्स आहेत? 5. 5 5. मग मी म्हणतो दीज. बघा, दीज आर माय फिंगर्स. दीज का म्हणतो मी? अनेक आहेत म्हणून अनेक आहेत. करेक्ट. एकापेक्षा जास्त. व्हेरी गुड. तर हा जो सेन्स आहे सिंग्युलर आणि प्लुरलचा, हा आपल्या कम्युनिकेशनमध्ये फार महत्त्वाचा असतो. त्याच्यानुसारच समोरचे शब्द बदलत असतात. बघा, धिस असेल तर मी म्हणतो धिस इज माय इंडेक्स फिंगर. समजतंय का? बघा, धिस इज माय इंडेक्स फिंगर. धिस असेल तर पुढे म्हणतो इज. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? आणि असं असेल तर मी म्हणतो दीज आर माय फिंगर्स. दीज वापरलं म्हणून मी पुढे काय म्हणतोय? आर. आर. R. हां, म्हणजे हे जे कोरिलेशन आहे, इफ देर इज सिंगल ऑब्जेक्ट देन देर इज सिंग्युलर फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ देर आर प्लुरल ऑब्जेक्ट्स देन देर विल बी प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब. सो दॅट इज द पार्ट ऑफ आवर अंडरस्टँडिंग वी नीड टू अंडरस्टँड. त्याच्यानंतर लांबची एक गोष्ट असेल तर that दॅट. व्हेरी That. गुड. आणि मराठीमध्ये आपण दॅटचे मराठी 3 अर्थ कोणते घेत असतो? ते फक्त तेच का? अजून 2 ते आहेत. ती त्या. ते. हां, तो, ती, ते. व्हेरी गुड. तो ती ते. करेक्ट. तो, ती, ते. आणि जवळची वस्तू असेल तर हे ही हे हा, ही आणि हे. हे. हां, लक्षात घ्या. म्हणजे हा, ही, हे त्याच्या विरुद्ध ते. ते. ता, तो, ते. ता नाहीये. तो, ती आणि ते. तो, ते. हां, मला तो, आता ती, ते. एक एक सांगा. हाच्या विरुद्ध? तो, ती, ते. नाही, नाही, तो नाही. तो. करेक्ट. हाच्या विरुद्ध तो. तो हिच्या विरुद्ध ती ती. ती. हां, आणि हेच्या विरुद्ध ते ते. ते. हे लक्षात घ्या. म्हणजे दिस आणि दॅट हे रिलेशन आहे की जे रिप्रेझेंट करत असतं. त्याच्यानंतर दुसरे शब्द आहेत दीज आणि दोज. बघा, धीस, दॅट, दीज आणि दोज. समजा बोलणाऱ्यापासून काही वस्तू जास्त अंतरावर आहेत, तर त्या बोलणाऱ्याकडून कोणत्या प्रोनाउनचा वापर झाला पाहिजे? कोणत्या डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह? दोज करेक्ट, दोज. मग आपण हे लक्षात इथे घेऊयात. आफ्टर दॅट वी हॅड मूव्ड टुवर्ड्स वर्ब्स. त्याला आपण क्रियापदे म्हटलं, की जी वाक्य पूर्ण करत असतात. त्याच्यानंतर कोणती तरी क्रिया दाखवत असतात, किंवा आपण एका एक्झाम्पलच्या संदर्भात शिकलो की ते क्रियापद एखादी फॅक्ट किंवा रियालिटी पण सांगत असतात. कोणीतरी म्यूट करा प्लीज, ज्यांचं आवाज येतोय बघा त्यांनी. ओके. तर ह्या क्रियापदांचं महत्त्व काय असतं? तर ते एक म्हणजे ते वाक्य पूर्ण करत असतात. 2 म्हणजे सांगा, कोणती तरी क्रिया व्यक्त करत असतात. करेक्ट. तिसरं म्हणजे ते मालकी किंवा हक्क व्यक्त करत असतात. डू यू ॲग्री विथ मी?
Yes, sir. Yes, sir. प्रदीप धुमाळ. ओके. तर बघा, मी समजा म्हटलं ही हॅज सम नोटबुक्स, तर याच्यामध्ये क्रियापद कोणतं आहे? ही हॅज. 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 व्हेरी गुड. आणि त्याच्यातून रिफ्लेक्ट काय होतंय? ओनरशिप. ओनरशिप. व्हेरी गुड. आणि दुसरं वाक्य, ही इज अ स्टुडंट. ही इज. इज. Is it आणि clear? त्याच्यातून व्यक्त काय होतंय? जसं मी आता सांगितलं की फॅक्ट किंवा रियालिटी इन प्रेझेंट आहे की नाही? करेक्ट. किंवा मी असं म्हणतो यू आर स्टुडंट्स, आय एम अ टीचर, तर ह्या सगळ्या काय आहेत? फॅक्ट्स आहेत की ज्या Fact. हां वस्तुस्थिती आहेत, रियालिटीज आहेत. त्याच्यानंतर मी तिसरं वाक्य सांगतो की ही आस्क्स क्वेश्चन्स. आता याच्यामधले क्रियापद कोणतं आहे? ही आस्क्स. करेक्ट. आस्क्स. आणि व्हेरी गुड. आणि त्याच्यातून व्यक्त काय होतंय? क्रिया व्यक्त होते. करेक्ट. तर बघा, क्रिया दाखवणं, त्याच्यानंतर मालकी दाखवणं आणि त्याच्यानंतर वस्तुस्थिती व्यक्त करणं, हे 3 फंक्शन्स या क्रियापदांची असतात. आणि त्याच्याशिवाय महत्त्वाचं फंक्शन म्हणजे काय, तर व्हर्ब्स डिनोट द टाइम और टेन्स. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. हां. Yes, sir. तर हे Yes. लक्षात घ्या. Yes, sir. मग याच्यामध्ये व्हर्ब्स कोणते आहेत, तर त्याचं डिस्कशन आपण आपल्या पुढील लेक्चर्समध्ये करणार आहोत. त्याच्यामध्ये प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आहेत, त्याच्यानंतर मॉडल ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आहेत की जे आपल्या पुढं आपण ते बघणारच आहोत. त्याच्याबद्दल पण आपण डिस्कशन लास्ट लेक्चरमध्ये गेलेलं होतं. कॅन यू टेल व्हॉट द मॉडल व्हर्ब्स आर अँड हाऊ डू? Can, could, may, might. करेक्ट. व्हेरी गुड. Must. करेक्ट. आणि Will, त्याच्यामध्ये आपण shall. काय डिस्कस केलं होतं सांगा? Shall, will. याच्यामध्ये मॉडल वर्ब डिस्कस करत असताना आपण एक गोष्ट डिस्कस केलेली होती की कॅन. Modal verbs कधी वापरतात? हां करेक्ट. अजून म्हणजे can कधी वापरतात वगैरे. करेक्ट. मग कधी वापरतो आपण कॅन? Ability. करेक्ट. To show ability. व्हेरी गुड. ॲबिलिटी, कॅपॅसिटी व्यक्त करण्यासाठी कॅन वापरतो. शक्यता दर्शवण्यास. शक्यता दर्शवण्यासाठी आपण कॅन वापरतो. मग तसं मे कधी वापरतो? Permission. करेक्ट. रिक्वेस्ट. रिक्वेस्टसाठी, परमिशनसाठी, पॉसिबिलिटीसाठी आहे की नाही? त्याच्यानंतर नीड टू, ऑट टू, डेअर टू, हॅव टू, वुड लाईक टू वगैरे हे जे सगळे आहेत, डेअर टू, तर हे सगळे मॉडल व्हर्ब्स आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा एक रूल आपण इथं लक्षात ठेवला पाहिजे की आफ्टर ईच मॉडल व्हर्ब देर इज प्रेझेंट फॉर्म ऑफ ॲक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब. म्हणजे काय, मराठीमधून सांगतो तुम्हाला की कोणत्याही मॉडल व्हर्ब नंतर येणारं जे मुख्य क्रियापद असतं ते नेहमी त्याच्या रूट फॉर्ममध्ये असतं. जसं की आय विल शेअर माय स्क्रीन अँड सो दॅट यू विल अंडरस्टँड बेटर. Can you see the screen? नो सर. No? No, sir. Okay. I'll share once again. Wait. It is one Excel sheet. Can you see now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हां. तर आपण आता Yes. जे सांगितलं की कॅन, किंवा मे, I'll enlarge it so that it will दिसतंय व्यवस्थित? Yes, sir. येस सर. येस सर. ओके. कॅन, मे, माईट, त्याच्यानंतर कुड आहे समजा,
या कोणतंही मॉडेल वर्ब आलेलं असेल तर त्याच्यासमोर आपण असे क्रियापद वापरत असतो बघा. कॅन, गो, ईट, है की नाही, ड्रिंक, Can. प्ले वगैरे वगैरे असे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग हे जे फॉर्म्स आहेत, गो, ईट, ड्रिंक, प्ले, हे कोणते फॉर्म्स आहेत मुख्य क्रियापदाचे किंवा क्रियादर्शक जे शब्द आहेत ते वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. जसे की इन्फिनेटिव्ह फॉर्म, प्रेझेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल आणि Present. प्रेझेंट, सिम्पल प्रेझेंट. Present. करेक्ट. व्हेरी गुड. तसंच मग मेच्या पण बाबतीत आता याच्या पुढे असं वेंट कधी येणार नाही, लक्षात घ्या. आर यू गेटिंग? गेटिंग? Yes, sir. हां, मे नंतर येईल ते गोच येईल, लक्षात घ्या. आस्क येईल किंवा यू कॅन टेक एनी व्हर्ब, एनी ॲक्शन डिनोटिंग व्हर्ब. इट विल बी इन इट्स रूट ऑर बेस फॉर्म किंवा तुम्ही म्हणता ते प्रेझेंट फॉर्म, लक्षात घ्या. तसंच बघा इथं आपण समजा डेअर टू असं घेतलं समजा. डेअर टू, आता डेअर टूचा सेन्स काय आहे तर ॲडव्हेंचरचा जिथं सेन्स असतोय किंवा जिथं साहस किंवा धाडसचा जो सेन्स आहे तो असतो तिथं आपण डेअर टूचा वापर करतो. मग डेअर टू आस्क म्हणजे कशाचं धाडस केलं? बोलण्याचं म्हणण्यापेक्षा विचारण्याचं. करेक्ट. डेअर टू कशाचं धाडस केलं? डेअर टू बीट. हां, बीट म्हणजे काय? मारण्याचं. मारण्याचं धाडस. करेक्ट. डेअर टू किल. आता हे कसं? करणे. हां, करेक्ट. आता बीट आणि किल मध्ये काय फरक आहे समजतोय सगळ्यांना? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बीट अँड किल? येस सर. बीट म्हणजे मारणे. मारणे, पण जीव जाईपर्यंत नाही. आर यू गेटिंग? हां, आणि Yes, किल sir. म्हणजे ठार मारणे. ठार मारणे. हां, तर इथं तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की आफ्टर एनी मॉडल वर्ब देर इज रूट ऑर बेस फॉर्म ऑफ ॲक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब. त्याच्यानंतर आपण पुढे जातोय ऑक्झिलरी वर्ब्स. माहिती आहेत कोणते कोणते आहेत? कोणते 3 प्रायमरी ऑक्झिलरीज माहिती आहेत? कॅन एनीवन? To be, हां, to had, have had, टू बी, टू हॅव आणि टू बिन. हां, सॉरी. करेक्ट. कोणते कोणते आहेत 3 प्रायमरी ऑक्झिलरीज? To be, to have, to do. करेक्ट. आणि या 3 प्रायमरी ऑक्झिलरीजचे काळानुसार वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत. मग 3 काळ कोणते कोणते आहेत आपले? Present, past, future. हां. Future. प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर. Future. मग टू बीचा अर्थ आहे असणे. बघा, असणं म्हणजे काय असतं? जर स्थिती, लक्षात घ्या, स्थिती व्यक्त करण्यासाठी असण्याचे व्हेरियंट्स आपण वापरत असतो. मग असण्याचे प्रेझेंट व्हेरियंट्स कोणते कोणते आहेत? Am, is, are. व्हेरी गुड. एम, इज आणि आर. बघा, हे थोडं बोल्ड करतो जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल. दिसते सगळ्यांना? मग ॲम इज आरचे मराठी अर्थ कोणते असतात? जसं तुम्ही म्हणता आय ॲम, ही इज, शी इज, वी आर, दे आर. आहे. हां, ॲमचा अर्थ आहे. इजचा आहे. आरचा आहेत. आहोत, आहात वगैरे. हा. मग बघा, आता तुम्हाला हे माहिती आहे की देर आर 3 स्टेजेस
or three forms of any element है की नाही. एखाद्या घटकाचे तीन किंवा पदार्थाचे तीन अवस्था तुम्हाला माहिती आहेत. Which are the three states of elements? Solid, liquid, gases. Correct. Solid, liquid and gas. मग तो एखादा एलिमेंट सॉलिड मध्ये असेल, लिक्विड मध्ये असेल किंवा गॅस मध्ये असेल, तर त्याच्यामधले जे बेसिक इन्ग्रेडियंट्स आहेत, बेसिक घटक आहेत, त्याच्यापासून वेगळे असतात की त्यात समाविष्ट असतात. तेच असतात की नसतात. आता समजा पाण्याचं केमिकल हे काय कॉम्बिनेशन? वॉटर. What is the chemical combination of water? H2O. H2O, right? Means hydrogen 2 points and oxygen 1 point. Yes, sir. तेच तुम्ही बर्फामध्ये घेतलं तर तेच आहे. करेक्ट. आणि वेपर तुम्ही गॅस घेतलं तर तेच आहे की नाही. तसंच याच्यामध्ये आहे बघा. टू बी असणे हे जे आहे त्या असण्याचाच प्रेझेंट व्हेरियंट काय आहे तर आहे, आहोत, आहात, आहेस वगैरे. मग त्याचं पास्ट व्हेरियंट काय असतात? Was where. कळते का बघा हे आहे की नाही. was where. हा, त्यालाच आपण आहेचा भूतकाळ काय म्हणतो? होता. हा, होता, होता, होती, होते, होत्या आहे की नाही. आणि तेच फ्युचर मध्ये Shall, will, शॅल बी आणि विल बी. मग बघा तुम्हाला हे लक्षात येईल इथं. जर तुम्ही कम्पॅरेटिव्हली अभ्यास केला तर आहे, होता, असेल. लक्षात येते? आहेत, होते, असतील. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर टू हॅव याचे दोन अर्थ आहेत. एक अर्थ आहे करेक्ट, हॅव आणि हॅज. मग इथं आपल्याला हे पण माहित पाहिजे की कोणाचं तरी डिस्टर्बन्स होतोय बघा. हा, इथं आपल्याला हे पण माहित असलं पाहिजे की हे जे विशिष्ट व्हर्ब आहे, एम असेल, इज असेल, आर असेल किंवा कोणतंही, तर ते कोणत्या प्रोनाउनसाठी वापरलं जातं. जसं आपण पहिल्यापासून बघूया. बघा स्क्रीनकडे बघा. एम, तो एम कोणासाठी वापरतो आपण? एम फॉर I. आय. इज फॉर He, she. बघा सगळे ऑल सिंग्युलर्स. सी देर आर ओनली 10 minutes remaining. Whatever part will be covered for today, we'll cover it, and whatever is remaining we'll see in our coming lecture. तर बघा इजचे अर्थ कोणते सांगितले तुम्ही? सॉरी, इज फॉर ही, शी, इट. त्याच्यानंतर अजून काही असे सिंग्युलर प्रोनाउन्स आहेत ज्याच्यासाठी आपण इज वापरायचं असतं. तर ते कोणते कोणते वापरतो? हा, Someone. करेक्ट. समवन, somebody, no one, Anybody. everyone, everybody. Anyone. हा, एनीवन. ओके. तर त्यांच्यासाठी इज असेल. किंवा धिस आणि दॅट साठी पण आपण इज वापरतो बघा. धिस इज असं म्हणतो आपण, दॅट इज असं म्हणतो. आणि हे सुद्धा प्रोनाउन्स आहेत, लक्षात घ्या. धिस आणि दॅट आपण आता डिस्कस केल्याप्रमाणे. देन आर. आर कोणासाठी वापरतो आपण? फॉर विच प्रोनाउन्स? We, they, you. करेक्ट. वी, बघा, वी, यू, दे, ऑल, दीज, दोज, सम, अ फ्यू, मेनी. बघा कोणते कोणते म्हणते मी परत? वी, यू, दे, ऑल, दीज, दोज, अ फ्यू, मेनी. म्हणजे जे प्लुरल दर्शक सगळे प्रोनाउन्स आहेत त्यांच्यासाठी आपण काय वापरतो? आर. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. हां. परत तसंच पास्टमध्ये पण सगळे जे सिंग्युलर आहेत त्यांच्यासाठी वॉज. सांगा कोणते कोणते आहेत सिंग्युलर? आता I, he, she, it. आय, ही, शी, इट,
someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, this, that. Everybody. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. हा. आता तसंच जसं आपण आर हे विशिष्ट pronoun साठी वापरलं तसंच हे वेअर पण आहे. सांगा मग वेअर कोणासाठी They, वापरतात? they. हा, वी, यू, दे, We, ऑल, दी. you. करेक्ट. ऑल, दीज, दोज, अ फ्यू, मेनी. है की नाही? Me. त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊयात शाल बी. बघा शाल बी कोणासाठी वापरतो आपण? फॉर आय अँड वी. Both. आणि विल बी हे सर्वांसाठी आपण वापरू शकतो. बघा विल बी कॅन बी युज्ड फॉर ऑल प्रोनाउन्स, मे बी सिंग्युलर ऑर प्लुरल. पण जनरली आपण आय आणि वी साठी शाल वापरत असतो, हे लक्षात घ्या. Shall be. आणि आय आणि विल आय आणि वी साठी विल जरी वापरलं तरी डझंट मॅटर, लक्षात घ्या. जिथं जिथं कन्फर्मेशनचा सेन्स असतो, जिथं जिथं श्युरिटी असते, सर्टन्टी असते, तिथं तिथं आपण आय आणि वी नंतर विल बी वापरू शकतो किंवा विल वापरू शकतो. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Then the next one is have. Tell me, for which pronouns do we use have? Have for? I, you, Correct. we, Correct. they. Correct. परत सगळे प्लुरल जे आहेत त्यांच्यासाठी कोणते कोणते आहेत प्लुरल? अ फ्यू, मेनी, सम, दीज, दोज, ऑल. कळतंय? कळतंय का? Yes, sir. गुड. Yes, sir. त्याच्यानंतर हॅज फॉर? He, she, it. करेक्ट. किंवा सिम्पली म्हणा ऑल सिंग्युलर प्रोनाउन्स. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Huh. Yes, sir. हा, आणि मग यांचा भूतकाळ काय असतो हॅव हॅजचा? Had. हॅड. हा, आता हे जे हॅड आहे ते बघा सगळ्यांसाठी वापरलं जातं, फॉर ऑल प्रोनाउन्स इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर नंबर. म्हणजे ते सिंग्युलर असो की प्लुरल असो, सगळ्यांसाठी भूतकाळामध्ये हॅड वापरायचं. मग आपण जेव्हा काळ शिकून घेतो बघा, काळामध्ये काय असतं तर हे सगळे शब्द असतात आणि याच्यासोबत येणारे जे ॲक्शन डिनोटिंग वर्ब्स असतात त्यांचे कॉम्बिनेशन्स आपल्याला समजले की काळ समजतात. इट इज दॅट सिम्पल. टेन्सेस आर नथिंग डिफरंट फ्रॉम वर्ब्स. बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टँड दिस. देन तेच फ्युचरमध्ये काय असेल सांगा? Have had. Will have. हां, Will have. Ha, will have be. Shall. हां, शाल Shall have be. हां, शाल हॅव Will आणि have be. विल हॅव. दुसरं काही म्हणायचं Will नाही? हां, याच्यापेक्षा वेगळं काहीही म्हणायचं नाही. बी वगैरे इथं आणायचं नाही. सांगा टू हॅवचे फ्युचर व्हेरियंट्स कोणते कोणते आहेत? Shall have, will have. करेक्ट. शाल हॅव आणि विल हॅव. Shall have, will have. करेक्ट. मग हे शाल हॅव मगाशी सारखंच आय आणि वी साठी, आणि विल हॅव हे बाकीच्या सगळ्या प्रोनाउनसाठी किंवा कोणत्याही नाउनसाठी पण येऊ शकते. जसं की गणेश विल हॅव. गणेश विल हॅव रिच्ड ॲट हिज होम. गणेश त्याच्या घरी पोचलेला असेल. किंवा गणेश विल हॅव हिज ओन कार आफ्टर 10 years. समजते? आफ्टर 10 years गणेश विल हॅव हिज ओन कार. समजते की नाही समजत? तेच इकडे मी पास्ट मध्ये काय म्हणतो, गणेश हॅड अ कार. आर यू गेटिंग द डिफरन्स? Yes, sir. हा, Yes, sir. आणि तेच इकडे म्हणतो मी गणेश हॅज अ कार. समजते? गणेश. Yes, sir. करेक्ट. गणेश हॅज अ कार, गणेशकडे एक कार आहे. गणेश हॅड अ कार, गणेशकडे एक कार होती. आणि गणेश विल हॅव अ कार. सांगा आता. गणेशकडे कडे कार येईल. कार येईल नाही, पळत नाही येणार स्वतःहून. लक्षात घ्या. असेल. हा, असेल.
गणेशकडे एक कार असेल. कधी तर असेल. भविष्यात. हम्म. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. Yes, sir. त्याच्यानंतर टू डू. टू डू ची रूप कोणती आहेत माहिती आहे? Do, did, does. डू डज डीड. डीडला डू डीडला डज डीड. डीडला वर्तमानामध्ये घेणार. डीड. Do, नाही did, नाही does. पास्ट मध्ये. हा बघा कोणते कोणते आहेत. Do, does. हा डू आणि डज. पास्ट मध्ये Did. डीड. करेक्ट. आणि फ्युचर मध्ये शॅल डू किंवा विल डू. लक्षात घ्या. Will do. Okay. आता इथं हे जे डू आहे ना बघा फ्युचर मध्ये जे डू आहे ते ब्रॅकेटमध्ये ठेवूया, कारण त्या ठिकाणी एक ऍक्शन डिनोटिंग मेन व्हर्ब त्याच्या प्रेझेंट फॉर्म मध्ये येत असतं. जसं आपण मगाशी बघितलं प्ले, आस्क, गो, रन वगैरे. कारण या डूचा संबंध जो आहे तो क्रियेशी आहे. टू डू म्हणजे करणे, लक्षात घ्या. मग करणं काय करतो आपण तर क्रिया. आर यू गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. तर इथं प्रेझेंटमध्ये सेन्स असतो की क्रिया करतो किंवा करते, जी सवयीची क्रिया असते. समजा जसं की मी रोज कॉलेजला जातो. यू अटेंड लेक्चर्स रेग्युलरली. एव्हरी डे यू अटेंड लेक्चर्स. एव्हरी डे आय डिलिव्हर लेक्चर्स. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? दीज आर आवर हॅबिच्युअल ॲक्शन्स, our repeated actions, and those repeated actions are expressed with simple present tense denoting actions. त्याच्यानंतर मी समजा एखादी क्रिया काल किंवा भूतकाळात केली कधीतरी, I will have to use did, but it is sometimes invisible in affirmative sentences. कसं बघा, हे वाक्य दिसते सगळ्यांना. मी कोणतं वाक्य लिहिलंय? They ask the questions. करेक्ट. They ask the questions. हा मग याचीच एक पॅरलल कन्स्ट्रक्शन असते याच अर्थाची. दे डिड आस्क क्वेश्चन्स. बघा दे आस्क्ड क्वेश्चन्स म्हटलं काय आणि दे डिड आस्क क्वेश्चन्स म्हटलं काय, दोन्हीचाही अर्थ एकच. म्हणजे तुम्हाला इथं हे लक्षात आलं पाहिजे की आस्क्ड इज इक्वल टू डिड आस्क. बघा हे तुम्हाला कळतंय का?